Hello everyone, myself Govind Swami BK, Assistant Professor, Department of Economics, Government Postgrad College, Shankaranarayana, Udupi District. Today we will discuss 46th session of first BBA, first semester, Principles of Business Economics. Chapter number 4, Theory of Production. So in this session, we have discussed introduction and meaning of organization, functions of organization or entrepreneurship. What are the learning objectives? Already we have discussed in previous classes what are the main learning objectives of chapter number 4, the production theory. So session outcomes. What are the session outcomes? So what will students able to explain? A student will be able to explain different factors of production. Students will be able to explain the meaning of organization. Students will be able to explain the functions of organization or entrepreneurship. In previous class, we have discussed a meaning of capital, definition and the types of capital, what is capital formation and what are the stages of capital formation. In this class, we have discussed what is organization or what is entrepreneur. So, ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. So, an organizer or an entrepreneur made an important role in business economics and as well as in the economic development. So, an entrepreneur is a person who combines the different factors of production in the right proportion and initiates the process of production and also bears the risk involved in it. The entrepreneur is also called organizer. ಸಂಘಟನಾಕಾರ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನನ್ನು ನಾವು ಸಂಘಟನಾಕಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಮೋರ್ ಓವರ್ಲಿ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ he has to take more risk and managerial and he has a managerial skills and he has an organization skills needed to produce goods and services in order to gain a profit of an entrepreneurship. Therefore, an entrepreneur is called the changing agent of the society. He is not only responsible for producing socially desirable output but also increase the social welfare. So, what is entrepreneur? Some of the experts are defined who is an entrepreneur or who is an organizer. So, an entrepreneur is one who organizes the factors of production and takes necessary actions to run the business. So, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನನ್ನು ಸಂಘಟನಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಾನಿಕಾ ಡಿಫೈನ್ಸ್ an entrepreneur is an individual who bears the risk of operating a business in the face of uncertainty about the future conditions. ಸೊ ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವನ್ನಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೀಟರ್ ಎಫ್ ಡ್ರಕ್ಕರ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ಚಸ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಸೊ ಸದಾಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ, ಹೊಸತನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವಂತಹ, ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಈ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸಾಹಸಿ ಮನೋಭಾವ ಉಳ್ಳವನು ಅಥವಾ ಸಂಘಟನಾಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ.
So what are the main functions of entrepreneur, or what are the main functions of organizer? So here Albert Shapiro, John Birch and others have prescribed different functions of entrepreneurship or entrepreneur, from which we can derive distinct but common functions of entrepreneurship. So the main functions of entrepreneur are, number one, decision making. ಸೊ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ ಈಸ್ ಟು decide the policy of production. An entrepreneur is to determine what to produce, how much to produce, where to produce, and how to sell and so forth. ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಿರ್ವಹಿಸುವನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ, ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರಣದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 3, ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಬೇರಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವನ್ನಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿಯನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಗನೈಸರ್, ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟನಾಕಾರನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂಬರ್ 4, ಇನೋವೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಸಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ as emphasized by Schumpeter is to make frequent invention of new products, new techniques and discovering new markets to improve his competitive position and to increase earnings. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟನಾಕಾರ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು, ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು, ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು, ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಒಂದು ನವೀನ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮನೋಭಾವನೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ. ನಂಬರ್ 5, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಎಂಟೈಲ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡಿಯಾ ಇಂಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೇತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 6, ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಬರೀ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಆಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅನೈತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರಲಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಬಾರದು.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳವನು ಸಹ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ somehow promotes human efforts. It restarts closed industries with innovative managerial strategies and techniques. It also motivates new entrepreneurs and attracts them to engage into entrepreneurial venture. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್.